Can I start? Hello. Yes, sir. Yes, sir. Last class we discussed few points. The fourth point, calculate the gross iron area. So then what I decided type of the code. So normally we will prefer the stepped code. So for that we have to calculate the net iron area after cutting the core in step form. সেটা করার জন্য আমরা এই টেবিলটা ছিল, কিন্তু এই টেবিলের থ্রি ডাইমেনশনাল ড্রয়িংটা আমি এখন অব্দি পাইনি। সুতরাং এখানে আমরা একটু ব্ল্যাঙ্ক রেখে যাচ্ছি, যেটা থেকে আমরা এই এজিআইটা ক্যালকুলেট করবো আর কি, রাইট? একটু স্কিপ করে যাচ্ছি, দেখে আমি যদি ডিএলডির মধ্যে পাই আমি নেক্সট ক্লাসে অবশ্যই ডিসকাস করবো আর এখান থেকে আমরা ডেটা ক্যালকুলেট করবো। এই ডিজাইনটা প্রসিড করার আগে the very first point that we should discuss that I have missed. Suppose we will select the flux density of the transformer. 1.5 for CRGO, 1.3 for CRN, and so on, so on. But whose value will select? That basically depends upon the magnetization curve of the material used for designing the core. So for example, CRGO. In CRGO, magnetization curve you will get any design book. So like it's a Shakashani, right? Because the arbitrarily to me 1.4, 1.3 নিতেই পারো, but for a good economic design, you have to select that value. Maximum is 1.5 for CRGO, but from which value we will start, that depends upon the magnetization curve, right? That is the current versus flux, right? You are increasing the current, you are getting the flux. Initially it is linearly increases, then saturation takes place. This is the magnetization curve. This point, what is the name of this point? Knee point. This is called the knee point. That is the point of maximum curvature. The point of maximum curvature, right? তার মানে this point of maximum curvature. এই যে কার্ভেচারটা হচ্ছে তার maximum point আছে, point of curvature is the peak point. The operating flux density selected on the magnetization curve just above the knee point, right? তার ফলে এর corresponding the flux density that will be your just flux density. মিডিল থেকে জানিয়েছি এই কার্ভের এন্ডটা থেকে। It is clear or not? The operating flux density should be selected just above the knee point of the magnetization curve. Clear? Hello? Yes, sir. যদি সম্ভব না হয় তাহলে you can start with any value up to 1.5. Why? যদি আমরা এই সময় আমরা করতে নাও পারি, এই সিচুয়েশনে অনেকের হয়তো বাড়িতে বইটাও নেই আর কি, তাহলে যে কোনো ভ্যালু চুজ করবে, কিন্তু জানা দরকার কেন এটা করতে হয়। এই পয়েন্টের উপরে নিলে কি হয়? সাপোজ you are starting the design, কিছুটা প্রবলেম হয়েছে আর কি। You are starting the design from here, this operating point. এটা 5, এটা I. If this is the operating point, the flux is কত? This much, right? So corresponding this value, this is current, means ampere turns, তাই তো? Ampere turns versus flux or current versus flux, same? Yes, sir. So if this is the operating point, so this is our actual flux and this is the ampere turns.
number of turns into current, N into I. What is this advantage of selecting this linear portion? See, যে তোমার here the ampere turns value is less, very close to zero. Okay, so this is a less value of this is very close to Ni is less, number of turns is less, requirement of copper is less, cost is less. This is valid also for DC machine or any electrical machine. That is why this point is very important. Right? Disadvantage is flux is also less, induced voltage is less. Getting this point? Yes. Yes, sir. Hello? Yes, sir. Now, if we select the operating point in the saturation region, that is far from the knee point. Here, flux is more, number of turns, that is ampere turns is also more. Right? So এখানে ফ্লাক্সটা বেশি পাচ্ছি, number of turns is more, ampere turns is more, current cannot increase beyond the rated value, so the number of turns is more. Requirement of copper is more, cost is more. তাহলে এখানে cost বেশি, ফ্লাক্সটাও moderately বেশি। Advantage কি, আমরা বেশি we get maximum flux, maximum induced voltage, also the copper requirement as the cost is more. Right? That is, to get the benefit from the both sides, we should select an optimum point. তার মানে আমার ফ্লাক্সটাও কম্পারেটিভলি এডিকেট হলো আর কস্টটাও খুব বেশি হলো না। ইজ ইট ক্লিয়ার? Yes, sir. Yes, sir. এক্সপেরিমেন্টালি দেখা যাচ্ছে সেটা যদি নি পয়েন্টের উপরে সিলেক্ট করা হয় তাহলে একটা ইকোনমিক ডিজাইন করা হয় আর কি। মানে আমার কস্টটাও মোটামুটি কম্প্রোমাইজ একটা রেঞ্জের মধ্যে রইলো, আর যে ফ্লাক্সটা তৈরি হলো সেটাও আমার কস্টে চলে গেল। In economics, this is called marginal utility. ঠিক, যে আমার কস্টটাও হয়ে যাবে উইথ মিনিমাম কস্ট। তার জন্য নিউ পয়েন্টের উপরে ফ্লাক্সিটাই সিলেক্ট করতে হয়। তোমাদের যদি কার্ভ না থাকে, সো ইউ ক্যান গেট ফ্রম দ্য ভ্যালু গিভেন ইন দ্য নোট। রাইট? নেক্সট কি আসে দেখো, তারপরে যেটা বলবো আর কি, তোমাদের এই তার মানে এখনো অবধি আমরা একটু জায়গায় একটু ব্ল্যাঙ্ক থেকে এগিয়ে গেছি, যে ডিটাকে বের করবো, সরি এই যে ডিটা যে বের করবো, এই সেই গিভেন ফর্মুলাটা দিয়ে এই সার্কেলের যে ডিটা বের করবো, সেখানে এই এজিএ এর ভ্যালুটা আমরা এখন অব্দি ক্যালকুলেট করতে পারিনি। মানে অ্যাকচুয়াল এজিএ এইটা, মানে 4 স্টেপ করে কাটার পর এই যে কপার আয়রন এরিয়াটা যে কমে গেল আর কি, রাইট? সেই জিনিসটা আমরা এখন অব্দি বের করতে পারি। ওটা থাকো, ওটা আমি 3 ডাইমেনশনাল ড্রয়িংটা না পাওয়া পর্যন্ত বুঝতে পারছি না। এনিহাউ, ফর এক্সাম্পল ওটা আমরা বের করে ফেলেছি। আগে যে বেড়েছিল তার 85 থেকে 95% আমরা অ্যাজুম করে নিচ্ছি ফর দ্য টাইম বেস। রাইট? এবার হ্যাঁ, নেক্সট হচ্ছে 7 নম্বর পয়েন্টে আসো, এস্টিমেট উইন্ডো ইউটিলাইজেশন ফ্যাক্টর। কি উইন্ডো কি? কাস্টমারের উইন্ডো কি তোমরা কি ফার্স্টে মানে কাস্টমার পড়াশোনা করেছিলে? বলো একজন। দুটো লিম্বের মাঝখানে যে স্পেসটা হয় আর কি। হ্যাঁ, এইবার তার ইউটিলাইজেশন ফ্যাক্টরটা কি? সেটা হচ্ছে দেখো অ্যাকচুয়াল কন্ডাক্টর এরিয়া ইন দ্য উইন্ডো, মানে ওই ফাঁকা জায়গাটার মধ্যে তো আমি চান্স ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দিয়েছি, তাই তো, কোরের উপর। রাইট? তাহলে সেখানে কন্ডাক্টরের কতটা এরিয়া উইন্ডোর মধ্যে যতটা কন্ডাক্টর স্পেস অকুপাই করে রয়েছে ডিভাইডেড বাই মেকানিক্যাল এরিয়া অফ দ্য উইন্ডো। উইন্ডোটার যে ফাঁকা জায়গাটার যে মেকানিক্যাল এরিয়া, ওটাকে বলা হয় উইন্ডো ইউটিলাইজেশন ফ্যাক্টর। রাইট? কেডব্লিউ। এই উইন্ডো ইউটিলাইজেশন ফ্যাক্টরটা কত হবে সেটা বের করার জন্য একটা এম্পিরিক্যাল ফর্মুলা আছে। কি আছে? কেডব্লিউ ইকুয়ালস টু 8
divided by 30 plus kilovolt. For transformer রেটিংটা ওটা বারবার চলে আসে। For রেটিংটা less than equals to 25 kVA। তার মানে তোমাদের যে প্রবলেমটা আমি দেওয়ার কথা বলেছিলাম এখনো দিতে পারিনি, আর রাতে বা কালকে সকালে পাঠিয়ে দেবো আর কি। মানে গ্রুপটা নিয়ে একটু প্রবলেম হলো, কতজনকে দিতে হবে আমি বুঝতে পারছিলাম না আর কি। তার মানে 4 কিলো ভোল্ট যেটা দেওয়া থাকবে তাহলে 8 ডিভাইডেড বাই 30টা কনস্ট্যান্ট প্লাস কেভি, 4 কেভিটা 25 কেভি থেকে কম আর ইকুয়াল। 9 ডিভাইডেড বাই 30 প্লাস কেভি ফর 50 কেভি, মানে অ্যারাউন্ড 50 কেভি। মানে কারো যদি 40 কেভি হয় সেও এই ভ্যালুটা চুজ করতে পারো। ইকুয়ালস টু 10 প্লাস 30 প্লাস কেভি ফর 100 কেভি অ্যারাউন্ড বা তার পাশে এই পুরোটা টেবিল দেওয়া আছে। 11 by 30 plus kV for 500 kVA, 12 by 30 plus kV for greater than 100 kVA, 1000 kVA, right? এখানে কি সব বলা আছে? For kV is the numerical value of the highest kilovolt rating of the transformer, right? That is 11 kV 4 volt transformer, substitute 11 for kV, তো বলে দেওয়া আছে, right? Similarly for 400 shift, just an example বলে দেওয়া আছে, right? Next হচ্ছে এইবার হচ্ছে assume current density, right? এইবার তোমাদের যে প্রবলেমটা দেব সেখানে কি টাইপের কুলিং, that current density is basically selected from the cooling system used in the transformer. এটা কি air natural cooling or oil cooled, normal or forced oil cooled, radiator or without radiator? দেখো oil cooled with radiator, oil cooled with radiator হলে or 500 to 700 ampere per centimeter square, right? Oil cooled without radiator, 300 to 500 ampere per centimeter square. আর air natural cooled হলে ওই যাওয়া হয়েছে 100, right? এইখান থেকে আমরা কারেন্ট ডেন্সিটি চুজ করবো। তারপরে কি এখানে জাস্ট থিওরি আছে, ওই জিনিসটা একটু পড়ে রাখো আর কি। ক্যালকুলেট দ্য রিকোয়ার্ড এরিয়া অফ দ্য উইন্ডো for a single phase transformer. Q can be written as a formula দেওয়া আছে 2 into K plus BM KW into J plus AW into AI ইত্যাদি 10 to the power 7, সেখান থেকে -7 আর কি। এখান থেকে AWটা বের করেছে। AWটা হচ্ছে এরিয়া অফ উইন্ডো বলা আছে আর কি। এই ফর্মুলা থেকে দেখো তোমার এই বাকি সমস্ত কিছু বলে দেওয়া আছে। তোমার এই এআইটা তুমি বের করেছো, রাইট? কিউটা কেভিএটা বের করেছো, এই সেই ইটি ইকুয়ালস টু স্কয়ার রুট অফ কিউ, এভারেজ কেভিএ রেটিং বের করেছো, বিএমটা সিলেক্ট করেছো, কেডব্লিউ, তাহলে কেডব্লিউ আর এডব্লিউ মিলে, আর এডব্লিউ মিলে একটা ইকুয়েশন পেয়ে পাবে, এডব্লিউ ইকুয়ালস টু এইচডব্লিউ ইন্টু ডব্লিউডব্লিউ, আর এখান থেকে একটা ইকুয়েশন পাবে, রাইট? এইবার দেখো নেক্সট হচ্ছে এই ফর এ নর্মাল ট্রান্সফরমার অ্যাজুম রেশিও অফ উইন্ডো হাইট অফ উইন্ডো উইডথ, এর একটা রেশিও অ্যাজুম করতে হয়। এর একটা রেশিও অ্যাজুম করতে হয়। অয়েল কুল ট্রান্সফরমার ক্ষেত্রে এটা হয় 2 to 4, রাইট? সিমিলারলি 3 ফেজ এয়ার ন্যাচারাল কুল হলে 3 to 5। এই রেশিওটা এর মধ্যে তোমার কি টাইপের কুলিং সিস্টেম করে রেশিওটা নিয়ে যাবে। তাহলে 2 unknown, 2 equations,
you can solve HW and WW. Clear? Yes. Okay, বাকিরা? হ্যালো? হ্যাঁ, মানে জাস্ট দুটো ইকুয়েশন আছে, এখানে সবই জানো। এখান থেকে তুমি একটা ইকুয়েশন পাবে, আর এরিয়াটা হচ্ছে HW. আবার এই দুটো একটা রেশিও বলে দেওয়া আছে, সেখান থেকে তুমি একটা ভ্যালু ওখানে সাবস্টিটিউট করলে এর HW পেয়ে যাবে আর কি। ক্লিয়ার? Yes, sir. হ্যাঁ। Yes, sir. Next হচ্ছে calculate number of turns on the low voltage winding. Number of turns of the low voltage winding এর voltage into 10 to the power 4 divided by 4 k f dm into L. Right? এই ইকুয়েশন থেকে তোমার ভোল্টেজ রেটিং এ দেওয়া রয়েছে লো ভোল্টেজ সাইডের ভোল্টেজ 10 to the power 4, এফ জানো ফর্ম ফ্যাক্টর, এফ যে ফ্রিকোয়েন্সি জানো, ডিএম জানো, এআই জানো, তাহলে তুমি লো ভোল্টেজ ওয়াইন্ডিং এর টার্নসটা পাবে, নাম্বার অফ টার্নস ইন দ্য লো ভোল্টেজ সাইড। যেই পেয়ে গেলে V1 by V2 equals to N1 by N2 করে তুমি নাম্বার অফ টার্নস ইন দ্য হাই ভোল্টেজ সাইড। ক্লিয়ার এই পর্যন্ত? Yes, sir. Yes. তার মানে up to this what you have calculate the number of turns in the primary and number of turns in the secondary or high voltage side and low voltage side, except that AGI new. AGI new মানে যেটা এখন অবধি আমরা এক্স্যাক্টলি ক্যালকুলেট করতে পারিনি বিকজ অফ দ্য ল্যাক অফ দিস ড্রয়িং আই। রাইট? ওটা তুমি আগে যে AGI-টা বের করেছিলে ভেরি ক্লোজ টু দ্যাট, একটু আশেপাশে আর কি। রাইট? এক্স্যাক্টলি আমরা ওই ড্রয়িংটা খুঁজে পেয়ে আমি তোমাদের বলে দেবো আর কি। তাহলে এখন অবধি তুমি এই অবধি ক্যালকুলেট করতে পারছো আর কি। সেকেন্ড হচ্ছে ক্যালকুলেট দ্য এরিয়া অফ দ্য প্রাইমারি অ্যান্ড সেকেন্ডারি কন্ডাক্টর। খুব সিম্পল, এটাও খুব সহজ ব্যাপার। দেখো, এরিয়া অফ দ্য প্রাইমারি কারেন্ট, প্রাইমারি কন্ডাক্টর কি প্রাইমারি ওয়াইন্ডিং এর কারেন্ট ডিভাইডেড বাই কারেন্ট ডেন্সিটি into 10 to the power 2 millimeter square. প্রাইমারি কারেন্ট জানো, কারেন্ট ডেন্সিটি 400, 500, 200, you have selected depending upon the cooling system. তাহলে প্রাইমারি সাইডের কন্ডাক্টর এরিয়া জানো মিলিমিটার স্কয়ার। রাইট? Yes. যেহেতু কারেন্ট ডেন্সিটিটা সেন্টিমিটার স্কয়ার আছে, তাই তো কারেন্ট ডেন্সিটিটা কিসে আছে? দাঁড়াও 1 মিনিট। কারেন্ট ডেন্সিটি সেন্টিমিটার স্কয়ার, সেটাকে কনভার্ট করার জন্য দেখো ইনটু 10 to the power 2 করা হয়। ক্লিয়ার? Yes, sir. মিলিমিটার স্কয়ার। এইবার এই যে মিলিমিটার স্কয়ারটা পেলে কন্ডাক্টর এরিয়া, রাইট, ওটা তুমি জাস্ট রিপিট area of the conductor of the secondary current, similarly secondary current divided by current density টা same into 10 to the power 2 millimeter square. রাইট? এইবার তুমি কন্ডাক্টর ইউজ করলে দু রকমের কন্ডাক্টর খুঁজে পাবে, একটা হচ্ছে রাউন্ড কন্ডাক্টর, রাইট, আর একটা হচ্ছে রেক্টাঙ্গুলার কন্ডাক্টর। যদি কারেন্ট ডেন্সিটি কারেন্ট যদি খুব হায়ার কারেন্ট রেটিং হয়, রাইট, তখন রেক্টাঙ্গুলার কন্ডাক্টর ইউজ করে, মানে স্ট্রিপ অফ কন্ডাক্টর। রাইট? তোমাদের কতগুলো ড্রয়িং ছবি পাঠিয়েছিলাম আর কি, পাঠিয়েছিলাম মানে আমি ওটাকে এখনো ইচ্ছে ছিল ওই ছবিগুলোকে স্ক্যান করে প্রিন্ট আউট নিয়ে লেবেলিং করে কোনটা কি তবে তোমাদের দেবো, কিন্তু আনফর্চুনেটলি আমার বাড়ির প্রিন্টার কাম জেরক্স মেশিন যেটা সেটা সকাল থেকে খারাপ, আর ওই ছবিগুলো কালেক্ট করেছি আজকেই সকালে। মানে আমার এক স্টুডেন্ট, ও
ও তারা ট্রু হোল্ড বলে একটা ট্রান্সফর্মার ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানিতে কাজ করে, ওকে বলাতে ওই পাঠিয়েছে আর কি। এবং ডিপেন্ডিং আপন আওয়ার ইন্টারেস্ট, যেহেতু করোনা সিচুয়েশন, নাহলে ঠিক করা যেত। ও কিন্তু আমাকে অফারও দিয়ে রেখেছে, স্যার আপনি যদি চান তাহলে 10 জন করে নিয়ে আসে আমাদের ভিজিট করে দিতে পারেন, আমরা একদম হাতে কলমে দেখিয়ে দেবো। কিন্তু এই মুহূর্তে সেটা করাটা বোধহয় ঠিক হবে না। এটাও দেখা যাক টাইম কি করে, পারমিট করলে করা যাবে, এই সিচুয়েশনকে ইমপ্রুভ করে, রাইট? খুব ক্লোজ, বেশি বেশি দূর না, একদমই কাছে আর কি। চোখে না দেখলে মুখে বলা খাতায় করা টোটালি ডিফারেন্ট জিনিস, রাইট? এখন তোমাদের যে ছবিগুলো দেখে একটু বলবে সেটাও সম্ভব না, কারণ আমার এখানে এখন ওটা আমি দেখাতে পারছি না। এনিহাউ, তাহলে এই অবধি আমরা কন্ডাক্টরের সিলেকশনটা রয়েছে। হয় হুম, 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 ঠিক আছে, তাহলে এই উম, এই অবধি আমরা আজকে এই অবধি থাকি। মানে আমরা প্রাইমারি কন্ডাক্টর এরিয়া, সেকেন্ডারি কন্ডাক্টর এরিয়া এই অবধি বের করতে পারবো। কি পারবে তো? হ্যালো? Yes, sir. Yes, Provide, provided with some approximation on AGI, right? ওটা Sir, আমরা আপাতত বলো। আগের ওই ডায়াগ্রামটা ওইটা দেবেন বলেছিলেন, ওই আর টি বের করার ওইটা। রিপিট করো। স্যার ওই যে ওই স্টেপ কন্ডাক্ট স্টেপ ওখানে ওইটা। ওটাই আমি বলছি। ওটা যদি আমার দরকার আছে আমি দেখাচ্ছি। এই জায়গাটা তো, হুম হুম হ্যাঁ ওটা দেখো। এই আমরা যে এজিআই টা আগে বের করেছি, রাইট? হুম এই এজিআই টা দিয়ে আমি একটা অ্যাপ্রক্সিমেট ডায়ামিটার অফ দ্য সার্কেল বের করেছি, সার্কুলার সার্কুলার কোডে। দেখো, হুম দেখো হুম তোমার কে এটা কত নিয়েছি? 9.3। ডি ইকুয়ালস টু square root of 4 into AGI divided by pi into K. K এর ভ্যালুটা কত নিয়েছি? 0.922 পাই। এখানে কোথাও 0.922 আছে এর এখানে? আমি দেখাতে পারছি না, এটা করলেই না ওই লেখাগুলো চলে আসছে, কিছু একটা প্রবলেম হচ্ছে আর কি। এই জায়গাটাতে দেখো, 0.923 আছে। 0.923 রয়েছে। তার মানে কোনো ওখান থেকে না, ওটা আমি একটা আরবিট্রারি ভ্যালু নিয়েছি ফ্রম দ্য মিডিল রেঞ্জের একটা ভ্যালু ওদের আশেপাশে। দেখো কি লেখা আছে, স্টেপসটা ভেরি করে 0.886 থেকে 0.958, এখানে যেটা আছে, রাইট? হুম এইখানে দেখো, এখানে দেখো বলেছে রেফার টু দা টেবিল 2 for various values of steps. The values are optimized for maximum utilization of the circle area. Derived for Newton-Raphson solutions. ওটা পরে ওই সেই ডায়াগ্রামটা আলটিমেটলি করেছিলাম, পরিশ্রমের জন্য আর কি। In the table here is a area factor, which is the ratio of the gross core area given as per unit value of the area of the circumscribing circle, right? The dimension A1 etc are the widths of the laminations of the step size given as per unit area value of the diameter of the corresponding circle, right? এখানে দেখো, from this an average value of 9.22, এই যেখানটায় আছে এর যদি একটা অ্যাভারেজ ভ্যালু নাও, বুঝেছো? একটা অ্যাভারেজ ভ্যালুতে আমি একটা জি বের করবো। ভেরি ক্লিয়ার? এই জায়গাটা বুঝে না লেখাটা করতে পারবেন আর কি। অ্যাভারেজ ভ্যালু নিয়ে জি বের করবো। ক্লিয়ার? yes
এবার সেই ডি এর করসপন্ডিং স্টেপসটা কত, সেই ডি এর এখানে ডায়ামিটারটা পাবো, তার করসপন্ডিং এই আমি যেখানটা টেবিল অনে আর কি, তার করসপন্ডিং একটা স্টেপ চুজ করবো। এটা কিন্তু এক্সাক্ট না, অ্যাপ্রক্সিমেটেড, রাইট? হুম ওইটা দিয়ে আমি যে ডায়াগ্রামটা এখন অব্দি খুঁজে পাইনি, এই নোটের একটা পার্ট, সেখান থেকে আমি অ্যাকচুয়াল এজিআইটা বের করবো। ক্লিয়ার? আচ্ছা উইথ ক্যালকুলেশন করে, লেন্থ ক্যালকুলেশন করে, সেই এজিআইটা ক্যালকুলেট করার পর, রাইট, আমি অ্যাকচুয়াল ডিটা পাবো। হুম হুম সেটা হচ্ছে এই এখন যে আমার এইটা এটা হুম 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 পাবো। সেই ডি থেকে আমি অ্যাকচুয়াল নাম্বার সিলেক্ট করবো। ক্লিয়ার? ঠিক হুম আচ্ছা বুঝেছি। ঠিক ক্লিয়ার? বাকিরা বাকিরা রেকর্ড করো, Yes, sir. এটা করো। এইবার যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি প্রবলেমটা আমি দিয়ে দিচ্ছি আর কি, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা ওই ওই কাজটা করতে পারছি আর কি, ওই ডায়াগ্রামটা পেয়ে আর কি, ততক্ষণ পর্যন্ত ওই 4 এরিয়াইটাকে, রাইট, মাল্টিপ্লাই বাই 0.9 to 0.98 এরকম একটা ভ্যালু দিয়ে আমরা গুণ করে এগিয়ে যাবো আর কি, রাইট? তিনটিটাকে আমরা চেঞ্জ করবো এক আধ দিনের মধ্যে ওই জিনিসটা পাওয়ার পর আর কি। ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার। তার মানে আমরা এখন অব্দি কন্ডাক্টরের ক্রস সেকশন বের করতে পারি। যেই কন্ডাক্টরের ক্রস সেকশন বের করতে পারি, তাহলে যদি সার্কুলার ওয়্যার ইউজ করি, তাহলে সেই সার্কুলার ডায়ামিটার বের করবো, হুম হুম ইয়েস পাই আর স্কোয়ার, হুম হুম রাইট? এইবার ডিটা কত নেব? ডিটা বেরোলো 2.32, ভেরি কেয়ারফুলি ক্যালকুলেশন, 2.32, রাইট? কিন্তু তুমি বাজারে গিয়ে দেখলে বা তুমি যদি ওই কোম্পানিকে অর্ডার দাও, সে বলবে না, আমার তো উই হ্যাভ নো ওয়্যার whose diameter is 2.32. We have with 2.42. So you are bound to purchase that wire. Right? তাহলে এটা করার জন্য একটা SWG চার্ট তোমাদের কালেক্ট করতে হবে। তোমাদের কি ডিজাইন বই আছে বাড়িতে? মানে যার কাছে এখন যেহেতু কলেজে আসা যাচ্ছে না, একে সাহানি বা অন্য কোনো ডিজাইন বুক? স্যার স্যার মেজারমেন্টের বইটা আছে এতে সামনে। না না না, আসলে ওই যে জিনিসটা আমি খুঁজে পাচ্ছি না নিচ্ছি, সেখানে আমাদের সবকিছু রয়েছে আর কি। SWG চার্ট মানে স্ট্যান্ডার্ড ওয়্যার গেজ চার্ট। সেটা হচ্ছে তুমি একটা ডি বের করার পর সেই ডিটা এক্সাক্ট মার্কেটে অ্যাভেলেবেল কত, সেই ধরো তুমি 3.23 কি বললাম, হ্যাঁ 2.32 তুমি বের করেছিলে, হুম। রাইট? কিন্তু ওখানে আছে 2.35 বা 36 বা 2.41, রাইট? তাহলে তুমি ওই ডিটা নেবে, রাইট? তাহলে ওই ডি এর করসপন্ডিং যেই তুমি ডিটা পাল্টে দিলে, তাহলে তুমি যে ক্রস সেকশন এরিয়াটা বের করেছো সেটা তাহলে রইলো না, ঠিক? হুম 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 fine. সেটা পাল্টে গেল। সেটা কত হবে? তার করসপন্ডিং এরিয়াটাও দেওয়া আছে ওই চার্টটাতে। দিস ইজ কল্ড স্ট্যান্ডার্ড ওয়্যার গেজ চার্ট। এইবার কেউ যদি রেক্টাঙ্গুলার কন্ডাক্টর ইউজ করো, রাইট, নর্মালি কি করা হয়, যদি কারেন্ট রেটিং কম হয় তাহলে সার্কুলার কন্ডাক্টর ইউজ করতে হয়, রাইট? যদি কারেন্ট রেটিং বেশি হয় তাহলে রেক্টাঙ্গুলার কন্ডাক্টর ইউজ করতে হয়। এইবার তোমার যে ক্রস সেকশন পাবে, রাইট, সেই রেক্টাঙ্গুলার কন্ডাক্টরের লেন্থ কি হবে, উইডথ কি হবে? ঠিক না, তারও একটা চার্ট আছে যে রেক্টাঙ্গুলার কন্ডাক্টর হলে তোমার ক্রস সেকশন এরিয়া বেরিয়েছে এত, তাহলে সেই ক্রস সেকশনের নিয়ারেস্ট ক্রস সেকশন কত আছে অ্যাভেলেবেল ইন দ্য মার্কেট, তার করসপন্ডিং লেন্থ এন্ড উইডথ কত, সেগুলো সবই চার্টটাতে দেওয়া আছে। স্যার হাই কারেন্টের জন্য রেক্ট্যাঙ্গুলার কেন ইউজ করি? কারণ ওটা তো অনেক বেশি বড় করা যায় আর কি, রেক্টাঙ্গুলার স্ট্রিপ কন্ডাক্টর আর কি তৈরি করা সোজা, রাইট? মোস্টলি
হায়ার ভোল্টেজ হাই ভোল্টেজ আছে হোল আর সার্কেল কন্ডাক্টর ইউজ করে যায় না, রাইট? যায় না মানে তোমার এই অনেক সোজা আর কি, স্ট্রিপ সেটাকে মানে কোরের উপর জড়ানো আর কি, রাইট? এবার হচ্ছে তোমরা একটু ওই ছবিগুলো তো আজকে আমি দেখাতে পারছি না আর কি, ওই ছবিগুলো একটু দেখো যে কোরের উপর কিভাবে কয়েল প্লেস করেছে, রাইট? কোডটাকে কিরকম দেখতে আর কি, রাইট? পরে আমি ওটার প্রিন্ট আউট নিয়ে আমার মেশিনটা ঠিক হলে মানে লেভেলিং করে করে লিখে লিখে দিয়ে তারপরে আমি জেরক্স করে তোমাদের পাঠিয়ে দেবো আর কি, তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে আর কি, রাইট? ওকে। হ্যাঁ, তাহলে এই অবধি। এরপরে দাঁড়াও, এরপরে কি রয়েছে, এই জায়গাটা একটু প্রবলেম হয়ে রইলো আর কি, কোনটা না পাওয়া পর্যন্ত কারেন্ট ডেন্সিটি হয়ে গেল, নাম্বার অফ ট্রান্সফার ক্রস সেকশন হয়ে গেল, সিলেকশন অফ কন্ডাক্টর, ওখানটা সব লেখা আছে, একটু পড়ে দেখো। এই আমার এই যে সিলেক্ট কন্ডাক্টর বলে একটা সার্কেল একটা রেক্টাঙ্গুলার দেখেছো, আমি যেখানটা বের করে বসে আছি, ইয়েস। ওর নিচে যে কথাগুলো বলছিলাম একটু পড়ে যাবো আর কি। তাহলে তোমাদের কাজ হচ্ছে ওই অবধি একটু স্টাডি করে নাও, আমি প্রবলেমটা দিলে ওই অবধি করে ফেলে ওই ডাটা অ্যাপ্রক্সিমেশন এজিআই আর কি, রাইট? দিয়ে এই জায়গাগুলোতে একটু পড়ে দেখো আর কি, এই যে মানে আমার এই যে যেখানটা আমি রয়েছি আর কি, একদম বুঝতে পারছি, আমি তো করতে পারছি না, করতে গেলে পড়ি লেখাগুলো হয়ে যাচ্ছে, এই জায়গাগুলো আর কি, এই জায়গাগুলোতে এই জায়গাটা পড়ে নিলে তাহলে এই অবধি হলো হয়ে। ওই যে ছবিগুলো পাঠিয়েছি একটু ই করে দেখো আর কি, যে অ্যাকচুয়ালি স্টেপ ছবিগুলো দেখেছো কি? হ্যালো, দেখেছি। Yes, sir. Yes, sir. ওখানে যে স্টেপ করতে বেসিক্যালি কিরকম হয়, নানান রকম ভিউ করে পাঠিয়ে দিয়েছে, সাইড থেকে উপর থেকে গ্যাপ থেকে, আর আমি নিজেও খুব ভালো করে দেখতে পাইনি, এসছে আমি পাঠিয়ে দিয়েছি তোমাদের জাস্ট দেখতে সুবিধা আর কি, জাস্ট বেশিক্ষণ বাড়াইনি আর কি। তো প্লাস তোমার এই সেল টাইপ ট্রান্সফরমার কি, কেন করা হয়, কোন রেটিং অব্দি, ফুড টাইপ ট্রান্সফরমার কি, এগুলো সব ডিটেলসে আমি যতটা পারি আমি করে দেবো আর কি, ঠিক আছে? যাতে অ্যাটলিস্ট একটা ওভারঅল নলেজ হয় রেগার্ডিং দ্য ট্রান্সফরমার। সত্যি কথা কি, ক্লাসরুমে ছাড়া এইভাবে ডিজাইন করাটা একটা ডিফিকাল্ট সিচুয়েশন আর কি, বুঝলি? আমি তোমাদের প্রবলেম দেবো, তোমরা করবে, ক্যালকুলেট করবে, ভ্যালু বলবে, হলো না তাহলে এটাকে চেঞ্জ করো, আর একটা ইটারেশন করো, দিস ইজ দ্য ডিজাইন প্রসিডিওর, রাইট? এখানে জাস্ট শুধু নোটটা দিয়ে ছেড়ে না দিয়ে আমি তোমাদের একটু হেল্প করছি যাতে তোমরা বাড়িতে অ্যাটলিস্ট কিছুটা করতে পারো, রাইট? আর যদি দেখতে চাও বা যদি পারমিট করে এই করোনা সিচুয়েশন, তোমরা যদি রাজি থাকো আমি দেখিয়ে দিতে পারি একদম ইন্ডাস্ট্রিতে নিয়ে গিয়ে, 10 জনের বেশি হবে না, তাহলে 3টে গ্রুপ করতে হবে আর কি। সেই যাওয়া আসার প্রবলেম ওটা নিয়ে তোমাদের ভাবতে হবে না, দ্যাট আই ক্লিয়ার। কিন্তু আগে দেখি পরিস্থিতিটা তোমরা কি দূরে থাকো না সব কলকাতা অ্যারাউন্ড, কলকাতার আশপাশ? হ্যালো, অনেকে No, sir. অনেকে দূরে থাকে। ঠিক আছে, ঠিক আছে, এখন এখন থাকুক, কিন্তু যখন স্কুল বা সরি ইউনিভার্সিটি কলেজ শুরু হয়ে যাবে, হতে পারে তোমার সেমিস্টার এন্ড হয়ে গেল, কিছু এসে যায় না, যদি তোমরা ইন্টারেস্টেড থাকো, ইন্ডাস্ট্রিতে কি একবার না দেখলে সত্যি ব্যাপারটা বোঝা যায় না আর কি, বুঝলে? সেটা 8 ঘন্টার দেখা হতে পারে, 20 মিনিটের দেখা হতে পারে, যে অ্যাকচুয়ালি কি করে কোড গুলোকে প্লেস করছে, কি করে তার উপরে কয়েল পেঁচাচ্ছে আর কি। একটা ওয়ার্কশপে তো নানান রকম ভ্যারাইটিস থাকে, একটা কাজ এত দূরে গিয়েছে, একটা কাজ এত দূরে গিয়েছে আর কি। ওকে আমি জাস্ট বলেছিলাম যে যেগুলো স্টুডেন্টের বেনিফিট হতে পারে সেগুলো করতে হবে, তুমি কালেক্ট করে পাঠিয়ে দাও, পাঠিয়ে দিয়েছে আর কি, রাইট? এই আর এর মধ্যে আর ডিসকাস করে কি আছে জানো, আর উম, উম, এই অবধি দেখো কিছু কোশ্চেন যদি অ্যারাইজ করে।
দেখো এরপরে কি সিলেকশন অফ কন্ডাক্টর গেল, ডাক্ট কুলিং, ডাক্ট অন, দিস ইজ দ্য coil rating আর কি। Which winding to be placed first, diameter former, তো এটার জন্য নোটটা দরকার। এই ফরম্যাটটা কি, দেখবে একটা ছবিতে একটা ট্রান্সফরমার জাস্ট খোলা অবস্থায় রয়েছে, তার পিছনের দিকে একটা কাঠের চাকতির মতো রয়েছে, দেখো মানে আমি ছবিটা যখন দেখেছিলাম ওইটাই বেসিক্যালি ববিন বলে, মানে ববিন বেসিক্যালি ফরমার, মানে যার উপরে তুমি কয়েলটাকে করবে, রাইট? এটা তার ডাইমেনশন, অ্যাভেলেবল লেন্থ অফ দ্য ওয়াইন্ডিং, ওয়াইন্ডিং এর লেন্থ, তারপর নাম্বার অফ টার্নস অন ইচ লেয়ার আর কি, layer। ঠিক আছে, এগুলো তোমাদের একটু বুঝিয়ে দিলে আশা করি পারবে আর কি, খুব বেশি না হলেও এই সিচুয়েশনে ববিন ফরমার একই জিনিস। এগুলো কতটা ওয়েট লেগেছে, কতটা কপাল লেগেছে, ঠিক আছে, এগুলো অত ইম্পর্টেন্ট না আর কি। আচ্ছা তোমরা মেইনলি এখন আমরা যে অবধি করেছি, বুঝেছো, মানে আসলে বেসিক্যালি এই অবধি করতে পারলে অনেকটা কাজ এগিয়ে যায় আর কি। তারপরে এটাকে সাজানো, কটা কয়েল করব, কটা লেয়ারে ওয়াইন্ডিং দেবো, সেগুলো পরপর রয়েছে। ঠিক আছে, তোমরা তো ট্রান্সফর্মার করেছো, আলটিমেটলি তোমাকে ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিটটা বের করার কথা যদি টাইম পারমিট করে। তোমরা ট্রান্সফর্মারের ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিট করেছো? হুম হুম? হুম হুম এইবার এই ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিট আমি জাস্ট জিজ্ঞেস করছি, যদি ট্রান্সফর্মারটা তুমি ডিজাইন করলে খুব হায়ার ফ্লাক্সে কোর স্যাচুরেট করে যেতে পারে বা গেছে, তাহলে ধরো এই এটা আমি তো ওটা আঁকতে পারছি না, না এটা করতে গেলে ওই দেখো ওইটা চলে আসে, এটা কি করে রিমুভ করে বলতে পারি? এই ক্রসটাকে দিলে তো চলে যায়, কিন্তু আবার যখন পেনটাকে ই করছি আবার ওইটা চলে আসছে, এটা কেন হচ্ছে? কোনটা করো, ওই ক্রসের পাশে যেদিকে ক্রসের পাশে ওই উপরে, পিন সাইন এটা 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 আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে থ্যাংক ইউ, ঠিক আছে থ্যাংক ইউ। কি জানো, হ্যাঁ ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিট। এবার ধরো কোর স্যাচুরেশন হলে, আচ্ছা তোমরা কি পাওয়ার ইলেকট্রনিক্স করেছো? এই আনকন্ট্রোল রেক্টিফায়ারটার ওই পার্টটা হয়েছে, ডায়োড রেক্টিফায়ার। হ্যাঁ স্যার হ্যালো, হ্যাঁ স্যার হচ্ছে। জাস্ট আমি একটা অন্য জিনিস বলছি আর কি। ধরো একটা ডায়োড রেক্টিফায়ার হাফ ওয়েভ আছে, রাইট? তাহলে হাফ ওয়েভ ডায়োড রেক্টিফায়ারটার ইনপুটটাকে তুমি সেট করেছো, ধরো এটা একটা ট্রান্সফরমার প্রাইমারি, এটা সেকেন্ডারি, সিম্পলি একটা ডায়োড দিয়েছে, এটা একটা লোড রেজিস্ট্যান্স দিয়েছে, এখানে ডিসি ভোল্টেজ দিয়েছে, রাইট? তাহলে এখানে একটা হাফ ওয়েভ রেক্টিফাইড ভোল্টেজ পাবো, আর এটা প্লাস এটা মাইনাস, তাই তো, হুম হুম রাইট? তাহলে এই হাফ ওয়েভ রেক্টিফায়ারে একটা মেইন ডিসঅ্যাডভান্টেজ আছে, এটা কি জেনেছো, মানে ক্লিয়ার টু এনিওয়ান? Disadvantage of half wave rectifier, whether it is single phase half wave or three phase half wave. Hello, বলো। এতে কি হয়, এই ট্রান্সফরমার দিয়ে যখন সেট করা হয়, ফার্স্ট ট্রান্সফরমার দিয়ে সেট করলাম কেন, আমি তো সিম্পলি একটা এসি সোর্সের সঙ্গে, রাইট, এখানে ডায়োড দিয়ে দিতে পারতাম, এখানে লোড, এটাই
তাহলেও তো একই জিনিস হতো। এটা 100 স্যার আইসোলেশনের জন্য রাইট। এখানে ইলেকট্রিক্যাল আইসোলেশনটা হিট করা যায়। আইসোলেশন দিতে হয় কেন? যেটা নয়েজ গুলো ইলেকট্রিক্যালি কানেক্টেড হলে নয়েজ গুলো চলে আসার চান্স থাকে, তো এক্ষেত্রে ইলেকট্রিক্যালি কানেক্টেড নয়, পুরোপুরি আইসোলেটেড, নয়েজ গুলো হ্যাঁ, হতে পারে। এই ধরনের পাওয়ার অ্যাপ্লিকেশনে একটা ভোল্টেজকে রেকটিফাই করছো, সেখানে নয়েজ আসলে কি খুব একটা বড় ক্ষতি কিছু নেই। স্যার মানে যাতে তোমার মানে ইলেকট্রনিক খুব fault স্মল ভোল্টেজের কাজকর্ম না, মিলি ভোল্ট বা 1-2 ভোল্টের কাজকর্ম না, 100 ভোল্ট 200 ভোল্ট 300 ভোল্ট, সেখানে নয়েজ ট্রান্সমিশন এটা তো একটা প্রশ্ন আর কি, কন্ডাক্টিং নয়েজ যেটা বলে আর কি, রাইট। অন্য হচ্ছে এই হাফ ওয়েভ, এটা কিন্তু এইগুলোই তো আসল। এই হাফ ওয়েভ রেকটিফায়ারে যে ট্রান্সফর্মার দিয়ে যদি ফিট করা হয়, ট্রান্সফর্মার কেন দিই, আইসোলেট করি, এই ট্রান্সফর্মারটা রেশিওটা কি হয়, 1:1। এটাকে বলে আইসোলেশন ট্রান্সফর্মার। বাবারে, এখন আমার কি প্রায় শেষ হয়ে গেল। Anyhow, এই যেটা বলছিলাম আর কি, এই এবার বলো তো কোথায় ছিল, মিস হয়ে গেল। কি ডিসকাস করছিলাম বলো তো? স্যার ওই 1:1 রেশিওতে ট্রান্সফরমার। 1:1 ট্রান্সফর্মার দিয়ে ওটাকে ফিট করা হয়, ওটাকে বলে আইসোলেশন ট্রান্সফর্মার। এই আইসোলেশনটা কেন করি, কেউ একজন বললো যে নয়েজ, কন্ডাক্টিং নয়েজটা চলে আসতে পারে, কিন্তু এই ক্ষেত্রে কন্ডাক্টিং নয়েজ কোনো ডিস্টার্ব করবে না আমাকে, আমি তো সিস্টেমে যাচ্ছি, কারণ আমি তো যাই ডিসি চাই, সেই ডিসি চাই নিয়ে আমি মোটর চালাবো। এই আইসোলেশন মেইনলি দেওয়া হয় 3টে কারণে, তার মধ্যে মেইন হচ্ছে টু অ্যাভয়েড দ্য শক হ্যাজার্ড, রাইট। তারপর একটা হচ্ছে টু প্রিভেন্ট দ্য ম্যাল অপারেশন অফ দ্য সার্কিট, নেক্সট। তারপরে হচ্ছে টু প্রোটেক্ট দ্য ইকুইপমেন্ট। আইসোলেশন না দিলে অনেক সময় অসিলোস্কোপটা বার্ন করে যায় আর কি। দেখবো অসিলোস্কোপে যখন যদি কেউ কাজ করে থাকো, ওর এই 8 পিনটাকে খুলে রেখে দেওয়া হয়, যাতে প্রবলেম হলো প্রোটেক্ট করে, এটা অন্য ইস্যু আর কি। আমার এখানটা হচ্ছে যেটা হচ্ছে যে ডিসঅ্যাডভান্টেজ অফ হাফ ওয়েভ রেকটিফায়ার, যেটা হচ্ছে ট্রান্সফরমারের কোডটা স্যাচুরেট করে। ক্লিয়ার অর নট? মানে স্টেটমেন্টটা বোঝা গেছে কিনা? স্যার কেন কোডটা, প্রশ্ন হচ্ছে হয়, দেখো দেখো তোমার তোমার এটা আমার প্রাইমারি, এটা সেকেন্ডারি, এটা লোড, এটা প্লাস এটা মাইনাস, এদিক দিয়ে কারেন্ট যায়, এটা প্লাস এটা মাইনাস, এদিক দিয়ে কারেন্ট যায়। That means the primary winding has to carry the unidirectional, bidirectional current AC. Clear? Yes, sir, yes. সেকেন্ডারি দিয়ে যখন এটা প্লাস এটা মাইনাস, ডায়োড কন্ডাক্টিং কারেন্ট ফ্লো, যখন এটা মাইনাস এটা প্লাস, ডায়োড অফ, নো কারেন্ট ফ্লো। The secondary has to carry clear? Yes, yes. Yes, yes. প্লট করি সেকেন্ডারি কারেন্ট যদি রেজিস্টিভ লোড হয় এরকম, ক্লিয়ার? তাহলে উইল গেট হাফ ওয়েভ রেকটিফাইড। ফুল ওয়েভ করলে আমি এটাও পেয়ে যেতাম, তাই তো, এটাও পেয়ে যেতাম, কিন্তু আমি হাফ ওয়েভ করি, এটা নেই। ক্লিয়ার? এই যে একটা পিরিয়ডিক্যাল Yes, sir. ওয়েভ, পিরিয়ডিক্যাল ওয়েভ ফর্ম, এটা যদি ফুরিয়ার অ্যানালিসিস করো তাহলে কি পারবে, কি পাবে, একটা 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 ডিসি ভ্যালু, তার উপরে কতগুলো হারমোনিক্স of frequency, few times of, or several times of my fundamental frequency, third harmonics, fifth harmonics, seventh harmonics, and so on, right? তাহলে এই যে
এসি কম্পোনেন্টটা রয়েছে, রাইট, সেটাও সেকেন্ডারি ওয়াইন্ডিং এ রয়েছে, রাইট। হুম, আর একটা ইউনিডিরেকশনাল কারেন্ট রয়েছে ডিসি, right? That is the transformer secondary has to carry the DC current, right? তাহলে কোর ডিসি কারেন্ট থাকলে কি Yes. হয়? কোর স্যাচুরেশন হবে, হুম, কারণ ট্রান্সফরমার এসি অপারেটেড ডিভাইস, তাই তো, হুম, রাইট? এবার আমার আসল যে প্রশ্নটা ছিল কোর স্যাচুরেশন হলে ট্রান্সফরমার স্যাচুরেশনে ডিজাইন করি, তাহলে আমার ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিটটা যদি আমি এভাবে ড্র করি, ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিটটা যদি এভাবে ড্র করি, ধরো আর এটা এক্স, আমি একদিকে রেফার করি, এটা আর সি, এটা এক্সেল, এটা আর সি, এটা এক্সেল, এটা আর অন, এটা এক্স অন, আর ই বলি, আর ই এক্স refer to primary. So this is the equivalent circuit of a transformer referred to primary side. Clear? হুম, হুম, Yes, Right? Right? এবার কোর যদি স্যাচুরেট করে, রাইট, তাহলে এই প্যারামিটার গুলোর মধ্যে কোনটা কোনটা পাল্টাবে? রেজিস্ট্যান্স আর ই, এটা পাল্টাতে পারে না, হুম, এটা ওয়াইন্ডিং রেজিস্ট্যান্স, হুম, হুম, রাইট? আর সি পাল্টাবে? এটা No, আসছে। হ্যালো, no, সত্যি ইজ নো। আর কেউ? আরসি তো পাল্টাবে, ওটা তো কোর লস কম্পোনেন্ট, মানে কোর লস তো পাল্টে যাবে স্যাচুরেশন। যেহেতু স্যাচুরেশন হয়েছে, ফ্লাক্স বেড়ে গেছে, কোর লস বেড়ে গেছে, তো আরসি আরসি তো একটা ফিজিক্যাল রেজিস্ট্যান্স না, ইট ইজ এ ফিক্টিশাস রেজিস্ট্যান্স রিপ্রেজেন্টিং দ্য কোর লস অফ দ্য ট্রান্সফরমার। আমরা উই অ্যাজুম করি যে কোরের মধ্যে একটা রেজিস্ট্যান্স রয়েছে যেখানে একটা লস হচ্ছে, ফিজিক্যালি এরকম কোনো রেজিস্ট্যান্স নেই, ইট ইজ বেসিক্যালি রিপ্রেজেন্টেশন অফ দ্য কোর লস। স্যাচুরেশন হলো ফ্লাক্স বেড়ে গেল, কোর লস বেড়ে গেল, সো আরসি উইল চেঞ্জ। তার জন্য এর নামটা হচ্ছে কোর লস রেজিস্ট্যান্স, বেসিক্যালি এ রেজিস্ট্যান্স রিপ্রেজেন্টিং দ্য কোর লস অফ দ্য ট্রান্সফরমার। এবার এক্সিটা কি হবে? চেঞ্জ হবে কি হবে না স্যাচুরেশনে? এটা তো কনস্ট্যান্ট হয়ে যাবে মনে হয় স্যাচুরেশন। না না, আগে যা ভ্যালু ছিল স্যাচুরেশনের আগে, স্যাচুরেশন হলে পাল্টাবে কি পাল্টাবে না? হুম, পাল্টে যাবে। পাল্টে যাবে, পাল্টাবে স্যার, পাল্টাবে। পাল্টাবে। আর কেউ কই শেয়ার কই? হ্যালো, হ্যাঁ কি না একটা কিছু বলো, পাল্টাবে কি পাল্টাবে না স্যাচুরেশন হলে? হ্যালো, আরে কিছু তো বলবে। স্যার মনে হয় না পাল্টাবে। পাল্টাবে না সে তো অনেকে বলেছে, আমি আর কেউই, মানে আমি শেয়ারকে খুঁজছিলাম যে যার সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করি ক্লাসের ব্যাপারে, ক্লাস করছে কি আদৌ নাকি? হ্যালো, আর কোনো অপিনিয়ন আছে কি? ঠিক আছে, ওটা থাকুক ফর দ্য টাইম বিং। এক্সেল, এটাকে কি বলে, নামটা কি? লিকেজ না এক্সেলটা, এক্সেলটা এটা ও ম্যাগনেট ম্যাগনেটাইজিং রিঅ্যাকট্যান্স। ম্যাগনেটাইজিং রিঅ্যাকট্যান্স। তাহলে স্যাচুরেশন হলে ম্যাগনেটিক রিঅ্যাকট্যান্স কি পাল্টাবে? পাল্টানো তো। হ্যাঁ স্যার, পাল্টাবে এটা স্যার, খুব ফ্লাক্স বাড়ছে তো স্যার। আর ফ্লাক্স তো কনস্ট্যান্ট হয়ে যাবে, তাহলে কি করে পাল্টাবে? না মানে আগের ভ্যালুর থেকে তো হ্যাঁ, আগের বেলার থেকে তো বাড়বে। আরে
আমরা তো ট্রান্সফর্মার ডিজাইন করছি, ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিট করে হয়তো বেরো করলেও করতে পারি, কিন্তু এটা তো একদম বেসিক। সারা ট্রান্সফর্মার কি করে পড়েছো, অত মুশকিল তো। কই শেয়ার কি আছে তোমরা বলো তো, এই যে তোমাদের যে কন্ট্যাক্ট করে আমার সঙ্গে, সে কি ক্লাস করছে? Yes, sir. হ্যাঁ হ্যাঁ, তুমি বলো তো স্যাচুরেশন হলে পাল্টাবে কি? এক্স, ওরা বলছে এক্সই পাল্টাবে না, একদম একমত সবাই আর কি। এক্সেলটা পাল্টাবে কি? স্যাচুরেশনের আগে যে ভ্যালু ছিল এখন কি হবে? দেখো সময় নষ্ট করে লাভ নেই, তোমাদেরও ক্লাস পেয়েছে। কি হয়, এক্সিটাকে কি বলি আমরা? এটা তো বেসিক, আমরা যাদবপুর স্টুডেন্ট, তোমরা একদম ক্রিম অফ দ্য স্টুডেন্ট। আর কোথায় ইন্টারভিউ দিতে গিয়ে যদি বলে ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিট প্যারামিটার গুলো কি, কোনটা কিসের উপর ডিপেন্ড করে, এক্সিটাকে আমরা কি বলি? লিকেজ ইন্ডাকটেন্স। লিকেজ ইন্ডাকটেন্স। এই ইন্ডাক্টর এখানে রিঅ্যাক্ট্যান্স, যেহেতু এক্স দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করেছি। তোমরা বলেছো স্যাচুরেশন হলে এটা পাল্টে যাবে। দেখো লিকেজ যে ফ্লাক্স, সেটা হচ্ছে মোস্টলি থ্রু দ্য এয়ার। আমি মুছে দিচ্ছি এটা। ধরো এটা আমার একটা, এটা আমার একটা কোর, রাইট? এখানে আমি ওয়াইন্ডিং করেছি। তাহলে মিউচুয়াল ফ্লাক্স ডিপেন্ডিং আপন দা প্যাটার্ন অফ ওয়াইন্ডিং এর মধ্য দিয়ে একটা সাইকেলে গেল, নেক্সট সাইকেলে রিভার্স। এরকম কিছু ফ্লাক্স লোকালি সার্কিট কমপ্লিট করে, এইটাকে বলা হয় লিকেজ ফ্লাক্স। মানে a portion of the flux will not complete the path through the magnetic core. ম্যাগনেটিক কোর দিয়ে যে ফ্লাক্সটা যাবে, দিস ইজ কল্ড মিউচুয়াল ফ্লাক্স অর ওয়ার্কিং ফ্লাক্স, যে কিনা ইএমএফ তৈরি করে, তার পার্টটা হচ্ছে থ্রু কোর, রাইট? এইবার ম্যাগনেটিক স্যাচুরেশন হলে এই ফ্লাক্সটা কি হয়ে যায়? কনস্ট্যান্ট, তাই তো? কোরের ফ্লাক্সটা তো কনস্ট্যান্ট হয়ে যায় স্যাচুরেশন হলে, হ্যাঁ স্যার। রাইট? লিকেজ ফ্লাক্সের পার্টটা দেখো থ্রু এয়ার। কোর স্যাচুরেট করলো কি না করলো ওর কিচ্ছু হয়ে যায় না। দ্যাট ইজ ওয়াই লিকেজ ইন্ডাকট্যান্স ইজ ইন্ডিপেন্ডেন্ট অফ ম্যাগনেটিক স্যাচুরেশন। ক্লিয়ার অর নট? ট্রান্সফরমারের কোর স্যাচুরেট করলে ওর কি এসে যায়? ওর পাতটা তো একটুখানি থ্রু কোর, বেশিরভাগটাই মোস্টলি থ্রু এয়ার। ক্লিয়ার? মনে রাখবে, লিকেজ ফ্লাক্স ইজ ইন্ডিপেন্ডেন্ট অফ ম্যাগনেটিক স্যাচুরেশন, হেন্স leakage reactance, leakage inductance is independent of magnetic saturation. It will remain same in the equivalent circuit. সুতরাং ওটা পাল্টাবে না। তার মানে আমার এটা আর, এটা এক্স, আর এটা আর সি, এটা এক্সএল। এটা পাল্টাবে, এটা পাল্টাবে না, আর তোমরা বলছো এটাও পাল্টাবে না, কনস্ট্যান্ট হবে না। স্যাচুরেশন হলে এটা জিরো হয়ে যাবে। কেন? ইন্ডাকট্যান্সের ডেফিনেশন কি? phi by I, d phi by di. Clear? Rate of পাইটা change of, কনস্ট্যান্ট হয়ে যাবে। right? যেহেতু ফ্লাক্স কনস্ট্যান্ট, তাহলে এর ডেরিভেটিভ কি হয়? জিরো। ইন্ডাকট্যান্স জিরো। ইন্ডাকট্যান্স জিরো মানে রিঅ্যাক্ট্যান্স জিরো, শর্ট সার্কিটেড। তারপরে যেই কোর স্যাচুরেট করে, কোর স্যাচুরেশন করার আগে কারেন্টটা লিমিট হচ্ছে কিভাবে? রেজিস্ট্যান্স, লিকেজ রিঅ্যাক্ট্যান্স, তারপরে হচ্ছে ম্যাগনেটাইজিং রিঅ্যাক্ট্যান্স। এই ম্যাগনেটাইজিং রিঅ্যাক্ট্যান্সের ভ্যালুটা খুব হাই হয়, তোমরা ক্যালকুলেট করে দেখেছো। এটা যদি 0.2 ওহম হয়, এটা হয় তাহলে 500 ওহম। এক্সপেরিমেন্ট করে দেখো, ওপেন সার্কিট শর্ট সার্কিট অফ ট্রান্সফরমার, এটা দিয়ে কারেন্টটা লিমিটেড হয়, নো লোড কারেন্টটা। এবার যেই কোর স্যাচুরেট করলো, এটা শর্ট সার্কিট, হাই কারেন্ট উইল ফ্লো। ট্রান্সফরমার কোর ইফ স্যাচুরেট, magnetizing current will increase tremendously and only limited by the
leakage impedance of the transformer. Clear? Yes, sir. Yes. Yes, sir. তার মানে কোর স্যাচুরেট করলে হাই ম্যাগনেটাইজিং কারেন্ট ফ্লো হয়। হাই ম্যাগনেটাইজিং কারেন্ট ফ্লো হলে যাওয়া হয়, তোমার ইকুইপমেন্ট পড়তে পারে, তোমার কন্ট্যাক্ট গুলো ড্যামেজ হতে পারে, ম্যাগনেটাইজিং কারেন্টটা নন সাইনুসয়েডাল হয়ে যাবে আরো কোর স্যাচুরেট করলে, তাই তো? ইত্যাদি ইত্যাদি হবে। তার ফলে আমরা চেষ্টা করি ট্রান্সফরমারটাকে ডিজাইন করতে একদম স্যাচুরেশনে না গিয়ে জাস্ট স্যাচুরেশনের কাছাকাছি নিউ পয়েন্টের উপরে টু গেট দ্য বেনিফিট অলরেডি ডিসকাসড। কিন্তু স্যার যদি মানে স্যাচুরেশন না হয় করে, তাহলেও তো মানে যে লিকেজ ফ্লাক্সটা ওটা 2 to 6% অফ রেটেড ফ্লাক্সই হয়, মানে ওটা কি কনস্ট্যান্ট থাকে? সেটা না, সেটা লিকেজটা তো কিসের উপর ডিপেন্ড করে? লোড কারেন্টের উপর ডিপেন্ড করে। তুমি লোড কারেন্ট সেকেন্ডারিতে বাড়ালে, রাইট, প্রাইমারি কারেন্ট বাড়বে, হ্যাঁ। প্রাইমারি ফ্লাক্স বাড়বে, হ্যাঁ। লিকেজ বাড়বে। লিকেজের ডিকশনারি মিনিং কি? হুম। প্যাসেজ অফ ইলেকট্রিসিটি, লিকুইড, গ্যাস through a path other than the prescribed path is called a leakage. তোমার একটা পাইপ লাইন দিয়ে জল যাওয়ার কথা, জলটা কোথা দিয়ে যাওয়ার কথা? শুধু পাইপের মধ্যে দিয়ে যাবে। এবারে পাইপে যদি কোনো হোল থাকে, সেখান থেকে জলটা চুয়ে চুয়ে পড়ে, তখন আমরা কি বলি যে লিকেজ হয়েছে। কারণ জলটা যাওয়ার কথা প্রেসক্রাইব পাথটা আছে থ্রু দ্য পাথ, এ যাচ্ছে অন্য পাথ দিয়ে। দ্যাট ইজ প্যাসেজ অফ কারেন্ট, ইলেকট্রিসিটি, লিকুইড, গ্যাস থ্রু এ পাথ আদার দ্যান দ্য প্রেসক্রাইব পাথ ইজ কল্ড লিকেজ। ফ্লাক্সটা কনফাইন করার কথা ছিল উইদিন দ্য কোর, কিন্তু এয়ার দিয়ে কোরের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে, ইট ইজ কল্ড লিকেজ ফ্লাক্স। কারণ এটা বাড়ে উইথ ইনক্রিজ ইন লোড কারেন্ট। তুমি যত পাইপের ভিতর দিয়ে ওয়াটার বেশি ফোর্সে পাঠাবে, ওই হোলগুলো দিয়ে জলটা কি বেশি বেরোবে না কম বেরোবে? বেশি বেরোবে। বেশি বেরোবে। তাহলে তুমি কোরের মধ্যে বেশি ফ্লাক্স তৈরি করে ফেলেছো, বেশি কারেন্ট ড্র করে লোড কারেন্ট বেড়ে গেছে, তাহলে লিকেজটা বাড়বে। বাট ইট ডাজ নট ডিপেন্ডস অন দ্য স্যাচুরেশন। আরেকটা ছোট্ট কোশ্চেন, নট রিলেটেড টু ডিজাইন, বাট আমাকে তো ট্রান্সফরমারটা শিখতে হবে ভালো করে, যে ফ্রিকোয়েন্সি পাল্টালে ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিট প্যারামিটারের কোন কোন জিনিসটা পাল্টাবে? হ্যালো, আর স্যার রিঅ্যাকট্যান্স গুলো বলতে স্যার আরসিটা স্যার বাড়বে, চেঞ্জ হবে, কারণ ওটা তো স্যার ফ্রিকোয়েন্সি লসটা চেঞ্জ হবে। বাড়া তারা বলছি না, আমি বলছি কি হবে? আরসি চেঞ্জ হবে স্যার, আরসি চেঞ্জ হবে আর রিঅ্যাকট্যান্স গুলো চেঞ্জ হয়ে যাবে, আর লসেস গুলো হিস্টেরিসিস মানে লসের জন্য আরসিটা চেঞ্জ হবে। 50 ছিল, পরে ওটা হয়ে গেল 100 আজ, তাহলে কি কি পাল্টাবে? কোনটা কোনটা বলছো? এই 8 তো পাল্টাবে না, রিঅ্যাকট্যান্স গুলো পাল্টাবে। আরসি স্যার, আরসি রিঅ্যাকট্যান্স গুলো সব পাল্টাবে, রাইট? আরসিটা পাল্টাবে, লসেস গুলো আরসিটা এটাও পাল্টাবে। শুধু রেজিস্ট্যান্স বাল্ব দিয়ে যদি রেফার টু প্রাইমারি আর সেকেন্ডারি করি, আর যদি আমি আলাদা আলাদা করে ড্র করি, যাই হোক জেনারেলাইজ করি, তাহলে ওয়াইন্ডিং রেজিস্ট্যান্স বাদে বাকি সব পাল্টে যাবে। ফ্রিকোয়েন্সি বাড়লে রিঅ্যাক্ট্যান্স তো পাল্টাবেই, কিন্তু অনেকে এটা ভুল করে, কোর লস রেজিস্ট্যান্স তো পাল্টাবে, কারণ ফ্রিকোয়েন্সি বাড়লে বা কমলে তোমার এডি কারেন্ট লস, হিস্টেরিসিস লস বাড়ে বা কমে, রাইট? তার ফলে আরসিটাও বাড়ে আর কি। তার জন্য তোমরা কি ওপেন সার্কিট, শর্ট সার্কিট টেস্ট তো করোনি বলে, এক্সপেরিমেন্ট তো বোধহয় করা হয়নি। এক্সপেরিমেন্টটা ছিল, হ্যাঁ স্যার এইবারই আছে, করা হয়ে গেছে। মানে মানে ভার্চুয়ালি হয়েছে, মানে ল্যাবে তো করোনি বলে? না না, তো ওখানে করার সময় ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিট তো করার কথা আর কি, কিন্তু এই সরি এই পজিশনে তো সম্ভব না। ওইখানে টেস্ট করার সময় তোমাদের তো সার্কিট ডায়াগ্রাম দিছিল, সার্কিট ডায়াগ্রামে কি ফ্রিকোয়েন্সি মিটার লাগানো ছিল? হ্যাঁ লাগানো ছিল। যে ওটা মানে ইউজ হয় না, আমাদের এখানে কনস্ট্যান্ট ধরেই করা হয়। হ্যাঁ, ওটা ইউজ হয় না। কেন ইউজ হয় না? এইবার দেখো একটু একটু করে উত্তর বেরোবে। বা ইউজ যদি না হবে, তাহলে সার্কিটে তো আর এমনি এমনি দিয়ে রাখেনি। তার মানে
তোমাকে কোনো একটা কোম্পানি বললো যে আমার এই ট্রান্সফর্মারটাকে সার্টিফাইড করতে হবে, এর এফিসিয়েন্সি কত, কত লস, আপনাকে ওপেন সার্কিট শর্ট সার্কিট টেস্টটা করতে হবে। তুমি টেস্ট করলে, টেস্ট করে ওপেন সার্কিট শর্ট সার্কিট টেস্ট করে তুমি এফিসিয়েন্সি রেগুলেশন সব বের করে দিলে, ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিট বের করে দিলে, কি কি জানা যায়? ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিট প্যারামিটার, এফিসিয়েন্সি, ভোল্টেজ রেগুলেশন, নো লোড কারেন্ট, মেইনলি এই চারটেই বের করা যায়, রাইট? এইবার তুমি যে সার্টিফিকেটটা দেবে সেখানে ওই টেস্ট করার সময় ফ্রিকোয়েন্সিটা কত সেটা মেনশন করে দিতে হয়। কারণ তুমি যদি 50 হার্টজে টেস্টটা করে থাকো আর ওই ট্রান্সফর্মারটা নিয়ে যদি 52 হার্টজে ব্যবহার করে, তাহলে ওই তোমার টেস্ট রেজাল্টের সঙ্গে ওর এক্সপেরিমেন্টটা মিলবে না। কারণ ওই ফ্রিকোয়েন্সিতে তুমি কত করেছো, ওই এফিসিয়েন্সি, ওই রেগুলেশন, ওই ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিট প্যারামিটার ইজ ভ্যালিড ফর দ্যাট ফ্রিকোয়েন্সি। সুতরাং ওই ফ্রিকোয়েন্সিটা মিটারটা কোনো কাজে লাগে না, শুধু নোট করে রাখার জন্য, কনস্ট্যান্ট থাকছে কিনা না, কত ফ্রিকোয়েন্সিতে আমি টেস্টটা করছি সেটা জানার জন্য। ক্লিয়ার? যাতে টেস্ট সার্টিফিকেটে টপেই মেনশন করে যে ফ্রিকোয়েন্সি ক্যারিড আউট এট এত হার্টজ and my test data, test results, findings are valid for that frequency only. এটা মেনশন করে দিতে হয় আর কি। ঠিক আছে, তাহলে আমরা যে অবধি করেছি অনেক দূরই আমরা এগিয়ে গেছি, শুধু ওই একটুখানি রয়েছে। একবার ফিজিক্যালি কোড কেমন, কোনটা কি, সেল টাইপ কি, কোড টাইপ কি, কোথায় কোন ক্ষেত্রে ইউজ হয়, এগুলো আমরা ধীরে ধীরে সরল যতটা পারি ডিসকাস করে দেবো। তোমরা এই ছবিগুলো একটু দেখে দেখে বোঝার চেষ্টা করো, বুঝেছো? এবার আমার এই মেশিন ঠিক না হলে আমি তো কিছু করতে পারছি না, অনেক বাড়ির আর কি। তো এই অবধি আমি আজকে সন্ধ্যার দিকে লিখে, তাহলে তোমরা কতজন আছো? আজকে তো শুধু তোমরাই ক্লাস করছো, তাই তো? 34 হবে বোধ হয় আর কি। আমি কালকের মধ্যে প্রবলেমটা পাঠিয়ে দিলে তোমরা শুরু করে দাও আর কি। শুরু করে দাও, একটা দুবার হয়তো আরো বেকার খাটনি গেল, বেকার খাটতে হয় ডিজাইন করতে গেলে, এগুলোকে ইটারেশন বলে আর কি। একটা ভ্যালু নিয়ে গিয়ে দেখলে সব এমন উইন্ডো ডাইমেনশন বেরোচ্ছে যে তুমি আর পালানোর রাস্তা খুঁজে পাচ্ছ না আর কি, রাইট? তো ভ্যালু চেঞ্জ করতে হয়, তখন কারেন্ট ডেন্সিটি চেঞ্জ করতে হয়, ফ্লাক্স ডেন্সিটি চেঞ্জ করতে হয়, ওই উইন্ডো হাইট বাই উইন্ডোর যেটা একটা রেঞ্জ দেওয়া আছে 2 to 4 বা 3 to 5, রাইট? ওটা চেঞ্জ করতে হয়। ওটা চেঞ্জ করে করে তারপরে তোমাকে একটা মডারেট স্ট্যান্ডার্ড ভ্যালু জায়গায় সেট হতে হয় আর কি। তার জন্য একবার আমার এই অ্যাপ্রক্সিমেশনটা ধরে এগিয়ে যাও। এজিআই, ফাইনাল এজিআই, এটা দিয়ে আমি অ্যাকচুয়াল ডেটা বের করবো, ইকুয়ালস টু 0.9 to 0.98 মাল্টিপ্লাই দিয়ে গুণ করে তারপরে করে যাও। তারপরে আমি দেখছি ওটাকে কি করে উদ্ধার করা যায় আর কি। দেখো, এই অবধি কিছু কোয়েরি আছে কি? না স্যার। একটু একটু চিন্তা করে দেখো। এবার কি হয়, তোমরা এই 3 ফেজ, সরি, সিঙ্গেল ফেজ ফুল ওয়েভ রেকটিফায়ার তো পড়েছো, সেন্টার ট্যাপ, তারপরে ব্রিজ রেকটিফায়ার। হ্যাঁ, ব্রিজ রেকটিফায়ার। ফুল ওয়েভ করলে ওই কোর সেন্সেশন প্রবলেমটা থাকে না, কেন বলো তো? জাস্ট যদি এটা আমার ফরেন এরিয়া কি হয়, ধরো তুমি এটা প্রাইমারি, সেন্টারটা ফুল ওয়েভ কি করে করো, এই যে এখানে একটা ডায়োড দাও আর এখানে একটা ডায়োড দাও, এখানে একটা লিম নিয়ে ওদিকে জোড়ো, তাই তো? তাহলে একটা সাইকেলে কারেন্ট এদিকে যায় আর একটা সাইকেলে কারেন্ট এদিকে যায়, ঠিক আছে? এখানে লোডটা দিয়ে কারেন্টটা ইউনিডিরেকশনাল, রাইট তো? রাইট? তাহলে ট্রান্সফর্মার সেকেন্ডারি, এই ট্রান্সফর্মারটার রেটিংটা কত যেটা এঁকেছি, অন কি হবে, কত ইস্টু কত? 1:2। হ্যাঁ, 1:2। আর কেউ? হ্যালো, 1:1 হবে। 1:1, 1:1 তো হবে, 1:1। 1:1। আরে বাকি কেউ? ভয় পর কি আছে, শিখতে হবে তো। এই ট্রান্সফর্মারটার রেটিং কত তোমাকে জিজ্ঞেস করলো, কত মানে রেশিওটা কত হবে?
এটাকে বলা হয় হ্যাঁ 1:1:1 ট্রান্সফরমার। সেন্টার ট্যাপ ট্রান্সফরমারকে এভাবেই রিস্টোর করে। এটা একটা, এটা একটা, এটা একটা 1:1:1 ট্রান্সফরমার বলে আর কি, রাইট? সেন্টার ট্যাপ গুলোকে আর কি। এটাতে দেখো সেকেন্ডারি এইবার এদিকে যায়, ফ্লাক্স যায়, পরের বার এদিকে যায়, ফ্লাক্স যায়। ওভারে ফুল সাইকেল টোটাল ফ্লাক্স ক্যান্সেল আউট, তার জন্য কোর্স স্যাচুরেশন হয় না। কিন্তু হাফ এ বলে ইউনিডিরেকশনাল ফ্লাক্সের জন্য কোর্স স্যাচুরেশন হয়ে যায়। ক্লিয়ার? হ্যালো, হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ সিম্পল। এখানে দেখো সেকেন্ডারি এই ওয়াইন্ডিংটা দিয়ে কারেন্ট যাচ্ছে, তাতে যে ম্যাগনেটিক এফেক্ট, এই ওয়াইন্ডিংটা দিয়ে কারেন্ট গেলে তো একই ম্যাগনেটিক এফেক্ট হবে, শুধু উল্টো দিকে, কারণ একই কোর তো, একই কোরের উপর দুটো কয়েল রয়েছে। তাহলে এই কোর দিয়ে কারেন্ট গেলে এসে যেদিকেই যাক, এই যা ম্যাগনেটিক এফেক্ট হবে, এই ওয়াইন্ডিং দিয়ে কারেন্ট গেলে তো সেম ম্যাগনেটিক এফেক্ট হবে। তাহলে এর ফ্লাক্সটা একটা সাইকেল একদিকে, একটা সাইকেল এদিকে, ওভারে সাইকেল নেট ফ্লাক্স হবে। তার জন্য ফুল ওয়েভ রেকটিফায়ার করলে, সেন্টার ট্যাপ ট্রান্সফর্মার করলে কোর্স স্যাচুরেশন অ্যাভয়েড করা যায়। থ্রি ফেজ আনকন্ট্রোল রেকটিফায়ার পড়েছো? এখনো 3 ফেজ। হ্যাঁ, থ্রি ফেজে দেখবে ওখানেও রাস্তা আছে, ওখানেও কোর্স স্যাচুরেশন হয়ে যায়। ওখানে ওই সেই জিগজ্যাগ ট্রান্সফর্মার কানেকশন দিয়ে করা হয়, সেটা অন্য জিনিস, সেটা সেটা হয়তো করাবে না আর কি। তো এনিহাউ, তাহলে আমরা ওই এরিয়া, কন্ডাক্টর ক্রস সেকশন ওইটা বের করবো। আর Sir, এই তোমরা যদি কোন জায়গায় জিগজ্যাগ কানেকশনটা ইউজ করা হয় থ্রি ফেজ আনকন্ট্রোলড রেকটিফায়ার? থ্রি ফেজ হাফ ওয়েভ কোর্স স্যাচুরেশন যাতে না হয়, হুম। তুমি তো সিঙ্গেল ফেজের ক্ষেত্রে সেন্টার ট্যাপ করে কোর্স স্যাচুরেশন অ্যাভয়েড করছো। হ্যাঁ। থ্রি ফেজ হাফ ওয়েভ ক্ষেত্রে কোর্স স্যাচুরেশন অ্যাভয়েড করার জন্য জিগজ্যাগ ট্রান্সফরমার দিয়ে ট্রান্সফরমারকে ফিট করা হয়। আচ্ছা। তাহলে কোর্স স্যাচুরেশন হয় না। সেটা তোমাকে ওই জিগজ্যাগ কানেকশন কি সেটা জানতে হবে, বুঝলে? জিগজ্যাগ কানেকশন তো ছিল আগের সেমে। হ্যাঁ, ওই কি কয় একটা ওয়াইন্ডিং কে দুটো সেকশনে ভাগ করা হয়, তাই তো? দুটো সেকশনে ভাগ করে এমন ভাবে কানেকশন করা হয় যে একটা ফেজ দিয়ে কারেন্ট গেলে, রাইট, একটা ফেজ দিয়ে কারেন্ট যাওয়া মানে দুটো সেকশন দিয়ে কারেন্ট যাওয়া। ক্লিয়ার? হ্যাঁ। তুমি তো তিনটে ফেজকে ছটা কয়েলে স্প্লিট করো, তাই তো? ছটা সেকশন, একটা ফেজে দুটো স্প্লিট সেকশন থাকে, তাই তো? তাহলে জিগজ্যাগের একটা ফেজ দিয়ে কারেন্ট যাওয়া মানে দুটো স্প্লিট দিয়ে কারেন্ট যাওয়া, সাব সেকশন দিয়ে, তাই তো? এইবার ওই দুটো সাব সেকশন থ্রি ফেজ ট্রান্সফরমার দুটো লিম্বে থাকে, ধর একটা বাদিকের লিম্বে, একটা একদম ডান দিকের লিম্বে, রাইট? এবার বাদিকের লিম্বের ফ্লাক্সটা যদি নিচ থেকে উপরে ওঠে, তাহলে ওই দিকের লিম্বের ফ্লাক্স আর কোনো একটা জায়গা দিয়ে গেল, উপর থেকে নিচ বা নিচ থেকে পুরো। নেক্সট সাইকেলে যখন 120 ডিগ্রি বাদে অন্য একটা ফেজ দিয়ে কারেন্ট যায়, তখনও দুটো স্প্লিট ফেজ দিয়ে যাবে। কি এটা বোঝা গেল? রাইট? থ্রি ফেজ কারেন্ট তো শুধু 120 ডিগ্রি ফেজ ল্যাগ রয়েছে, রাইট? তাহলে ওভারে সাইকেল দেখা যায় যে একটা লিম্বে দুটো ফ্লাক্স, একটা উপরের দিকে একটা নিচের দিকে, আর একটা লিম্বে একটা ফ্লাক্স উপরের দিকে একটা নিচের দিকে, আর একটা লিম্বে ফ্লাক্স উপরের দিকে একটা নিচের দিকে। তো নেট ফ্লাক্স জিরো ওভারে সাইকেল, যেটা সিঙ্গেল ফেজে হচ্ছিল আর কি। বোঝানো গেল? এমন ভাবে ওই সাব সেকশন গুলো ছটা কয়েলকে পরানো হয় তিনটে লিম্বে, সেই ছটা কয়েলকে এমন ভাবে জোড়া হয় যাতে ওভারে সাইকেল একটা লিম্বের ফ্লাক্স একটা স্প্লিট ফেজের জন্য উপরের দিকে, বাকিটার জন্য নিচ দিকে, আর একটা লিম্বে একটার জন্য উপরের দিকে, একটা নিচের দিকে, আবার একটার জন্য উপরের দিকে, একটা জন্য নিচের দিকে, যাতে ফ্লাক্সটা ক্যান্সেল আউট হয়ে যায় ওভারে সাইকেল। তার জন্য কোর্স স্যাচুরেশন হয় না, সেটা অন্য ইস্যু, সেটা তোমরা থ্রি ফেজ যখন পড়বে আর কি। তাহলে এই অবধি পড়ো। তাহলে আমার কাজ হচ্ছে তোমরা যদি কেউ পেয়ে থাকো এসডব্লিউজি চার্ট,
তাহলে বন্ধুদের মধ্যে একটু যে কোনো মেশিন ডিজাইন বইয়ের শেষের দিকে আছে দেখবি আর কি। একে সাহানি যদি থাকে মানে এটাও দেখতে পারো আর কি, যে সার্কুলার কন্ডাক্টর আর রেক্টাঙ্গুলার কন্ডাক্টর, বুঝলে? নেটে তাহলে দেখতে। হ্যাঁ, আমি তাহলে কালকের মধ্যে আমি ওটা পাঠিয়ে দিচ্ছি। তোমাদের তো আবার 5টা থেকে ক্লাস আছে আর কি, বুঝেছো আর কি। প্রবলেম গুলো আমি সিরিয়াল নাম্বার করে করে পাঠিয়ে দেবো, মানে 36 টু বোধহয় 69 আর কি। তোমরা ওই সিরিয়াল নাম্বারে করসপন্ডিং রোল নাম্বার হিসেবে নিয়ে নিও আর কি। বুঝাতে পারছি তো? ওকে স্যার। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, গিয়ে ওটা শুরু করে দাও, দেখি নেক্সট ক্লাস কবে হবে আমি বলে দেবো আর কি। ঠিক আছে, তাহলে রাখি এখানটা। আর এই হ্যাঁ, ছবিগুলো একটু দেখো যেগুলো আমি পাঠিয়েছি আর কি, ও ধীরে ধীরে আসতে বলে দেবো, বুঝেছো? ওকে। ঠিক আছে, রাখছি।